आओ आप परमेश्वर का वचन देखांगे और आप देखांगे उत्पत्त पुराने नेम दे विच उत्पत्त ओदा 1 अध्याय और जो भी पढ़े उच्ची आवाज में पढ़े उत्पत्त ओदा 1 अध्याय आप पढ़ांगे ओदे 24 तो लेके ओदे 31 तक। उच्ची आवाज में परमेश्वर ने आख्या कि धरती जिउंदे प्राणियां नूं उन्हां दी जिनस दे अनुसार ते डंगरां नूं अर घिसणन वालियां नूं अर धरती दे जानवरां नूं उन्हां दी जिनस दे अनुसार उपजावे अते उवें ही हो गया। तो परमेश्वर ने धरती दे जानवरां नूं उन्हां दी जिनस दे अनुसार अर डंगरां नूं उन्हां दी जिनस दे अनुसार अर जमीन दे सारे घिसणन वालियां नूं उन्हां दी जिनस दे अनुसार बनाया अते परमेश्वर ने देखा भाई चंगा है। तां परमेश्वर ने आख्या कि असीं आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते अते अपने वर्गा बनाइए अते समुद्र दीआं मच्छियां उत्ते अते आकाश दीआं पंछियां उत्ते अते डंगरां उत्ते सगों सारी धरती उत्ते अते धरती उपर सारे घिसणन वालियां उत्ते राज करन। सो परमेश्वर ने आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते उत्पन्न कीता। परमेश्वर दे स्वरूप उत्ते ओह नूं उत्पन्न कीता। नर नारी उसने उन्हां नूं उत्पन्न कीता। परमेश्वर ने उन्हां नूं आशीष दित्ती अते परमेश्वर ने उन्हां नूं आख्या कि फलो अते अर वधो अर धरती नूं भर दिओ अते ओहनूं अपने वस विच करो अते समुद्र दीआं मच्छियां उत्ते अर आकाश दीआं पंछियां उत्ते अर सारे धरती दे घिसण वाले जीवां उत्ते राज करो। अते परमेश्वर ने आख्या देखो मैं तुहानूं हर बीज वाला साग पत जिहड़ा धरती दे उत्ते है ते हर विच जिहदे विच उस दा बीज वाला फल है दे दित्ता ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਗ ਪਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो सारे लोग अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बना के रखियो क्योंकि अज साडे परमेश्वर साडे नाल कुछ गलबात करन दे लई जा रहे हैं। अगर अज का वचन तुसीं बहुत ध्यान नाल सुनते हो अगर समझते हो तो आप सारे लोग जिन्हें वचन के उपर विश्वास करनगे वो सारे स्वर्ग में जा सकते हैं। अज का वचन साडे लई परमेश्वर ने जो रखियागा उसनूं बहुत ध्यान दे नाल सुनना गा और समझना गा। ते क्योंकि साडे परमेश्वर नहीं चाहुंदे कि कोई भी इंसान वो नाश विच जाए। परमेश्वर नहीं चाहुंदा कि कोई भी इंसान वो परमेश्वर तो दूर रहे क्योंकि परमेश्वर ने इंसान नूं बनायागा इंसान नूं प्रेम करते हैं और अज हर एक इंसान की जरूरत नूं परमेश्वर पूरा करते हैं। इंसान के कोल सब कुछ है लेकिन इंसान के कोल वो धीरज नहीं है वो सबर नहीं है जिहदे करके इंसान के जीवन के अज विफता आ गई जिहदे करके इंसान के जीवन के अज समस्या आ गई जिहदे करके इंसान के जीवन के अज शांति नहीं है। गल नूं बहुत ध्यान नाल सुणिओ। एक बार एक इंसान सीगा ते उहदे कोल कोई चंगा कारोबार नहीं सीगा ना ही चंगा घर सीगा लेकिन वो काफ़ी गरीब सीगा ते एक बार उसनों एक इंसान मिलिया तो उसने अपनी सारी समस्या दसी कि देख मैं बहुत गरीब हाँ मेरे घर का जो गुजारा गा वो सही ढंग नाल नहीं चलता मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो उस दूसरे इंसान ने कहा हाँ तेरे लिए मैं कुछ कर सकदा गा। तो उसने कहा मेरे को 4 दीवे ने 4 दीवे इदा करी कि 4 दीवे मैं तेनों देने वाला गा लेकिन हुण साडे पासे धरती उपर 4 दिशा ने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उसने कहा 3 दीवे बाल के तेनों जब भी लोड़ होवे तो दीवा बाल के घरों निकल जाए और जिथे दीवा बंद हो जाए मतलब बुझ जाए उत्थे तेनों कुछ ना कुछ खजाना मिलेगा तो जिहदे नाल तेरा सारी उम्र का गुजारा चलेगा। तो इंसान ने वो दीवे लए तो एक बार उसने वही दीवा रात को बालिया और घरों बाहर निकलिया काफ़ी दूर जाने के उपर तो उसनूं की होया कुछ जिथे पहुंचया उत्थे दीवा बुझ चुकिया सीगा
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 4 ਦੀਵੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੋਰ ਬਾਲ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਜਾਈਂ, ਦੱਖਣ ਵੀ ਜਾਈਂ, ਪੂਰਬ ਜਾਈਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਛਮ ਤਰਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ 3 ਦੀਵੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ, ਕਾਫੀ ਚਾਂਦੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੀਗੇ, ਆ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ, ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਚਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸਨੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਗੁਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਫਾ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਫਾ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਫੁੱਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਫਾ ਸੀਗੀ, ਗੁਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਕੀ ਗੇੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕੀ ਗੇੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਗੇੜਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ, ਆ ਕੇ ਚੱਕੀ ਗੇੜੋ, ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ, ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 4 ਦੀਵੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ 3 ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। 3 ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਚੌਥਾ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਸੀਗੇ,
ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸਾਨ ਆਊਗਾ, ਤੇਰਾ ਖੇੜਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਪਰਜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਸੀਗੀ 6,03,550। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6,03,550 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾਗਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾਗਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੌਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਗਰ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਨਾ? ਇੰਨੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਪੀਂਦਾ ਪਾਣੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 12 15 ਲੀਟਰ 20 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਅਗਰ 2-2 ਬਾਲਟੇ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ 40-40 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੂਚ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੇਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੇਮ ਅਤੇ ਸਨਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆਂ ਨੂੰ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ? ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ 3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆਗਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾंस ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 4
4 5 ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਵਰਸਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ 4 ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, 2 ਵਾਲਾ 3 ਨਾਲ ਲਿਆਵੇ ਤੇ 4 ਵਾਲਾ 5 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੋ ਉਹ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਬੱਚਨ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾਗਾ। 5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਗਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੋ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾਗਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾਗਾ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ 19 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਹੀ ਖਾਣਾਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮੂਸਾ ਨੇ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ 20 ਵਚਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜਿਆਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤਦ ਮੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਖੌਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਪੜੋ ਜੀ 21 ਵਚਨ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਧੁੱਪ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੜੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀ ਖਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ 2 ਉਮਰ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਆਏ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੜੋਗੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਭਲਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਬਤ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਪਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜੋ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਉਬਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਰੱਖ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਤੀਕ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੜਿਆਣ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕਾਇਆ, ਉਬਾਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੈਲ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾਗਾ।
ਔਰ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 27 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਸੜਿਆਂਦ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਸੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਦੀਵੇ ਸੀਗੇ, 3 ਦੀਵੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ 4 ਦੀਵੇ ਸੀਗੇ, 3 ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਵੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ? ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਚੱਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਚੱਜ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, 2 ਸ਼ਮੂਏਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਦਾਊਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ ਗੋਲੀਅਤ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਊਲ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਟਹਿਲ ਰਿਹਾਗਾ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜੋ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ 2 ਪਤਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਦ ਨਥਾਨ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਤੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾਗਾ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਤੋੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ? ਮਾਸ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਓ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਵੇਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨਾਮਾਨ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾਮਾਨ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 5 ਦੇ ਆਏ। ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ 5 ਦੀ 5। ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ 10 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤੇ 6000 ਮਿਸਕਾਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੇ 10 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਕੋੜੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ, ਕੱਪੜੇ, ਹੋਰ ਐਟਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 7 ਗੋਤੇ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ 5 ਦੀ 15। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੇਖ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਭੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ?
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਗੇਹਾਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੇਹਾਜੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਵੇ। ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੇਹਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਆਈ। ਕੀ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ, ਔਰ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ 20 ਵਚਨ ਪੜੋ, 5 ਦੀ 20। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਕੇ ਗੇਹਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਮਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੌੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਭੱਜਾਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਮੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕਦਾਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਾਂਦਾਗਾ ਖਾ ਤੇ ਵੀ ਸਕਦਾਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਨਦਾਗਾ ਪਹਿਨ ਤੇ ਵੀ ਸਕਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਹਦਾ 26 ਵਚਨ ਪੜੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਇਹ ਨਮਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 26 ਵਚਨ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਇਜੜਾਂ ਦੇ ਵੰਗਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੇਹਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਉਹੀ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਉਹ ਕੋੜ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਣਸ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 6 ਦੇ ਉਹਦਾ 1-2 ਵਚਨ ਪੜੋ। 1-2 ਹਾਂ 2-1-2। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਸ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੇਖ ਸਵਾਮੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਰਚ ਬੋਲੋ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚਰਚ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੰਗ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਊ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਹੈ ਤੰਗ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਤੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਖੁੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਨ ਤਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਲੀ ਲਿਆਵੇ ਹੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰਸਲਾ। ਮੇਰੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ, 5 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਣਾ ਵੱਢਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਦਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਵੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਾੜੀ ਜੋ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟਾਣਾ ਵੱਢਿਆ, ਟਾਣਾ ਵੱਢਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾੜੀ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ, ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਾੜਾ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਤੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ। ਯਰੀਹੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪਕਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
2 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਯਰੀਹੋ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ 6 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਰੀ ਰਵਾ ਵੇਸਵਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਰਹਾਬ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾਗਾ। 19 ਵਚਨ ਪੜੋ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ, ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੱਤਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਅਕਾਨ। ਅਕਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ, ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਰੱਖ ਲੈ, ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਆਈ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਔਰ 36 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗਲਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਸੀਗੀ? ਆਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਭੁਗਤਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਪੂਰੀ ਇਜ਼ਰਾइल ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਤ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਠੰਡ ਦੀ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਕਾਨ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਉਹਦਾ 6 ਦੇ ਆਏ, ਸੌਰੀ 7 ਦੇ ਆਏ, 7 ਦੇ 21 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੋਗਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਲਾ ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਘੜੀ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੋਨਾ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾਗਾ। ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਪਿੱਤਲ, ਲੋਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਯੋਸ਼ੂਆ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਈ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਅਈ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2 ਵਚਨ। ਤੂੰ ਅਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜੋ ਤੂੰ ਯਰੀਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਰੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਹ ਲਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਾਤ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਲੋਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਈ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ, ਬਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੇਟੇ? ਪੂਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? 1। ਅਬਰਾਹਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ? ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਸੂਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਸੂਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਈ ਨਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਸਮਸੂਨ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ? ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਇਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬੇ, ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਸੀਗੇ, ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੀ 30 35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਲ ਵੇਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚੀ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੱਖਾਂਪਤੀ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਪਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ 4-4 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ। ਕਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ? ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਦੇ ਹੋਇਆਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ? ਅਗਰ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਕਰ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕਰ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਗਿਹਾਜੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਦੌੜਿਆ ਨਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਮੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਮੰਡ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਦ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਬਾਈ? ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਦ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਕੀਤਾਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੀਤਾਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੀ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਮੇਰਾ ਘਟੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਧੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਤੀ ਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 11 ਦੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਿਣਤੀ 11 ਦੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ 11 ਦਾ 10 ਵਚਨ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਡਾਢਾ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਰੋਂਦੇ ਮਤਲਬ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਡਾਢਾ ਭੜਕਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗੀ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ? ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਇਹਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਾਸ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਮੀਟ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਅਚਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮੀਟ ਤੋਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਾ ਲੈਨੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਢੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘ ਜੂ ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸਵਾਗਦੂਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੀਟ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੀਟ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਮੀਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਆਦਤ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੜੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 13 ਵਚਨ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿੱਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਸਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੂਸਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹਦੀ? ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ ਦੇ 18 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਕੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਕੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੌ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਖਵਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਖਾਲੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਾਸ ਦੀ, ਮਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ 2 ਦਿਨ, ਨਾ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ 5 ਦਿਨ, ਨਾ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ 10 ਦਿਨ, ਨਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ 20 ਦਿਨ, ਨਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਮੀਟ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਖਵਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਐਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿੱਸੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਤਦ ਤੱਕ ਦਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ
ਹਾਂ ਕਰੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕਰੇਲੇ ਖਾ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਠਿਆਈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਠਿਆਈ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ 33 ਵਚਨ ਪੜੋ, 11 ਦੀ 33। ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਛੱਡੀ ਪੜੋ। ਜਦ ਉਹ ਮਾਸ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਇਹ ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਅੱਤ ਵੱਡੀ ਬਵਾ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਵਾ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ, ਐਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਐਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਲੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਜਦ ਹਲੇ ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ। ਪੜੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਬਰੋਤ ਹਤਾਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਮੁਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਮੱਛੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ, ਨਿਕੰਮੀ ਰੋਟੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗਦੂਤ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ? ਉੱਥੇ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੋੜਿਆਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੋੜਿਆਗਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਨੇਪਾਲ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾਗਾ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ?
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ, ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ। ਪੈਸਾ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ 12। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਪੜ੍ਹੋ ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਅਮ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਚੇਲਾ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਉਹਦਾ 5 ਦੇ ਉਹਦਾ 12 ਬਚਨ 12 ਦੀ 5। ਇਹ ਤੇਰੇ 150 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਤਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 150 ਰੁਪਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ? ਅਤਰ ਦੀ 150 ਕੀਮਤ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿਨਾਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ 75 ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ 35 ਰੁਪਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ। ਤੇ 35 ਗੁਣਾ 150 ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ 2022 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਚੱਕਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 5। ਇਹ ਤੇਰੇ 150 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਅਤਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 6। ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜੋ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਥਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤਰ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਜੇ 150 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਥਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੈਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾ ਤਾਂ 11 ਚੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਕਮੀ ਘਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨੂੰ।
ਖਾਣ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਥੋੜ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਥੋੜ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ? ਪੈਸਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਥਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੈਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੰਮਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 22 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 12 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ 4 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਵਿਧ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਿਓ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਰ ਪੜੋ ਮੱਤੀ 27 ਦੇ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਮੱਤੀ 27 ਦੇ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 30 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੈਲੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਥਲੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬਣਨਾਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਹਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਥੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੈ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯਹੂਦਾ ਚੰਗਾ ਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 3 ਨੂੰ। ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਤਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਚਾਹੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਮੈਥੋਂ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਯਹੂਦਾ ਐਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹ ਪਛਤਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾਗਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਕੱਢ ਰਿਹਾਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ 6, 8 ਘੰਟੇ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਸਰੀਰ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਸ ਵੀ ਕਰ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੀ ਜਾਣਾਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉੱਧਰ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਥੈਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਥਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਛਤਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 32 ਵਚਨ। ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, 100, 200, 400, 500, 5000 ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, 34 ਵਚਨ ਪੜੋ, 4 ਦੀ 34। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ 200 ਕਮਾਉਂਦਾਗਾ, ਕੋਈ 500 ਕਮਾਉਂਦਾਗਾ, ਕੋਈ 700 ਕਮਾਉਂਦਾਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ 150 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਹੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਰਸੂਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੱਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਵੇਚਿਆਗਾ, ਉਸਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮਨ। ਕਲੀਸਿਆ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਂਭ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀੜਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਨਨਿਆ ਸਫੀਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਨ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਤਪਤ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਅਦਨ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਦਨ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 29 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 20 ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ 20 ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 20 ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਹਰ 20 ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ 20 ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬਿਰਛ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, 20 ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ?
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਧੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਫਲ? ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ 2:16। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਖਾਈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਫਲ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। ਤੇ ਐਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਨਾ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਫਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ? ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸਿਆਣ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਆਣ ਵਾਲਾ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਸ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 16-17। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਖਾਈ, ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਫਲ ਖਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ, ਸਵੇਰ ਖਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ, ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਥੱਲੋਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਟੇਬਲ ਥੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਾਹੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਤਨਖਾਹ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲੋ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਕਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਏ ਕਰ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਰਹੀ ਨਾ ਮੂਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦ ਸਕੋ, ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਮਕ ਖਰੀਦ ਸਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ?
ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾਓ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾਓ, ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਆ ਗਈ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਤਬਾਹੀ ਆ ਗਈ। ਕਿਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫਸ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਨ, ਯਹੂਦ, ਅਸ਼ਕਰ, ਜੋਤੀ, ਹਨਨਿਆ, ਸਫੀਰਾ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਭਲੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਖਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਉਠਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਵੇ। ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਮੀਟ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਆਸੀਸ ਦੇਣ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ? ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਰੁਪਏ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੋ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸੀਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ।